నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యాల సాధనకు కలెక్టర్లు నిబద్ధతతో పనిచేయాలన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్. గిరిజన గ్రామాలకు రహదారి కల్పించే అడవి తల్లి బాటకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోందని వెల్లడి. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ పేరుతో చంద్రబాబు ప్రజలు ఉసురు తీస్తున్నారు. నిప్పులు చెరిగిన వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. హుండీల ద్వారా వాడపల్లి వెంకన్నకు భారీ ఆదాయం. 28 రోజులకు 1.56 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్టు వెల్లడించిన ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్యచక్రధర్రావు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు చేరవేసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లు నిబద్దతతో పనిచేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోందని, ఈ దిశగా అధికారులు మరింత ఉత్సాహంగా పనిచేయాలని సూచించారు. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన 5వ కలెక్టర్ల సదస్సులో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ పర్యావరణ శాఖల మంత్రిగా ఆయన పలు కీలక అంశాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. Greetings and wishes to Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Minister for Information Technology, Electronics and Communications, Real-Time Governance Nara Lokesh Garu, Honorable Minister for Revenue Anagani Satyaprasad Garu, Honorable Minister for Finance Payal Keshav Garu, and all other Honorable Cabinet Ministers, Chief Secretary Garu, Sri Vijayanandji, Special Chief Secretary Revenue Sri Sai Prasad Garu, and to all Chief Secretaries, Principal Secretaries and Secretaries of all the departments, DGP Harish Gupta Garu, and to all collectors and senior IAS officers. Thank you and a heartfelt namaskars to you all. Let me begin by placing on record my sincere appreciation on behalf of the government and myself to all district collectors for your excellent cooperation and leadership. I commend you for the timely completion of Palle Pandaga 1.0 works under NREGA, including 4,000 kilometers of CC roads, 22,514 gokulams, 15,188 cattle water troughs, and 1.02 lakh farm ponds. In 25-26 so far, NREGA has provided employment to 41.12 lakh households, generating 15.95 crore person days, reflecting the scale and impact of your. A total of 4,330.20 crore has been paid as wages, 1,056.85 crore spent on material components, showcasing very strong financial and execution capacity at the district level. I appreciate the focused push on digitizing tax and non-tax assessments and improving own source revenues of Gram Panchayats. The rapid scale-up of Swachh Rathams from just 1 in June to 25 today is a commendable achievement. Your efforts have enabled the state to secure first place under RGSA for the number of trainings conducted, a reflection of a strong institutional capacity building. I urge you to sustain the momentum under Swamitva. PM Janman is a transformative initiative for particularly vulnerable tribe groups habitations in remote tribal areas. And I'm happy to note that the wholehearted support extended by all collectors to line department. I would like to place a special appreciation on record for the collector Allur Sitaramraju district for securing forest clearances for 79 of 88 works, and the collector Parvatipuram Manian district for achieving 100% clearance and 9 out of 9 works. These efforts reflect true ownership and a willingness to go the extra mile to ensure eagerly execution. Once again, I congratulate all district collectors and look forward to your continued leadership in driving our development agenda forward under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu. మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణ చేయడం ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం అతిపెద్ద స్కామ్ కు పాల్పడిందని వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి విమర్శించారు. ప్రైవేటీకరణ పేరుతో చంద్రబాబు ప్రజలు ఉసురు తీస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 1 కోటి మందికి పైగా చేసిన సంతకాలే ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయంపై వెల్లువెత్తిన ప్రజా నిరసనకు నిదర్శనమని, ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఇది ఖచ్చితంగా రెఫరెండమే అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఏపీని మెడికల్ హబ్ గా మార్చాలని కలగన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అందులో భాగంగానే 17 మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టారని స్పష్టం చేశారు. అయితే అధికారంలో రాగానే కాలేజీల నిర్మాణం నిలిపివేసిన చంద్రబాబు కమిషన్ల కక్కుర్తితోనే మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాగానే ఉంది.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి చేయకపోతే కేవలం ప్రణాళిక పరంగానే ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే అయ్యా మేము అది చేయలేము ఎందుకంటే అది కష్టము ఏదో చెప్పొచ్చు నువ్వు సాకులు చెప్పచ్చు. నీకు 5 కాలేజీలు పూర్తి చేశాడుగా, అడ్మిషన్లు జరిగాయి, కంటిన్యూస్ నడుస్తున్నాయి. ఇంకో 2 ఇంకా పూర్తి చేశాడు, ఇంకో 3 ఫైనల్, అంటే 10 కాలేజీలు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి. నువ్వు ఎందుకు ఆపాల్సి వచ్చింది? కొన్ని ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్, ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనేది కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు. నీకు కావాల్సిన మనసు ఉండాలి. ఆ మనసు ఈయనకు లేదు. దానివల్ల ఏం చేశాడు? పీపీఐపీ అనేది అత్యుత్తమమైంది అని అంటున్నాడు. ఈరోజు కూడా దాని మీద మాట్లాడినట్టున్నాడు ఆయన. ఎక్కడైనా ఒకటే, ప్రైవేటు ఎవరైనా సరే, ఆయన తన హెరిటేజ్ అయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉచితంగా చేయడానికైతే చేస్తారా? నిజంగా చేసేవాళ్ళు ఎవరన్నా ధర్మాత్ములు ఉంటే, వాళ్ళ డీప్ పాకెట్స్ అంటే కావాల్సినంత ఆస్తుల్ని బాగా సంపాదించి సర్ప్లస్ ఉంటే పెట్టేవి ఉన్నాయి. చారిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి. బట్ వాళ్ళు సొంతంగా పెడుతున్నారు. నీ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంటో లేక అక్కడ వచ్చి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడం అవుట్ సోర్సింగ్ లాగానో వచ్చి ఒక హౌస్ కీపింగ్ కదా అవుట్ సోర్సింగ్ వచ్చినట్టు ఎవరు చేయట్లా. ఇంకెవరు వస్తారంటే వాడు రూపాయి పెట్టకుండా లేదా రూపాయి పెట్టి 10 రూపాయలు ఎట్లా, 20 రూపాయలు ఎట్లా, 50 రూపాయలు ఎట్లా సంపాదించాలనేది వస్తారు. స్కామ్ అది, మామూలు ఇది కాదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నది. ఇది దాన్ని తను ఏదైనా చెప్పచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనికి సంబంధించి. మళ్ళీ ఈరోజు కూడా అదే అంటున్నాడు. ఆయన ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తారని జనం చెవుల్లో ఎట్లా ఇంకా పూలు పెట్టగలని ఎట్లా అనుకుంటున్నాడు అర్థం కావట్లా. కానీ అది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిపించాక ఈ 2 నెలల్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూశాకైనా ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడో అర్థం కావట్లా. 1,000 సంతకాలకు పిలుపు ఇచ్చి అక్టోబర్లో ఇస్తే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, విత్ రికార్డు అందరికీ తెలుసు, జనం లేకపోతే ఎట్లా స్పందన వస్తుంది. ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఒక రెఫరెండం లాగా బహుశా హిస్టరీలో, అట్లీస్ట్ ఇటీవల హిస్టరీలో మనకైతే ఫస్టే. ఎందుకంటే ఏపీ చీలిన తర్వాత ఇది ఫస్టే. ఎప్పుడో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒకసారి 80sలో ఎప్పుడో అన్నారు కానీ జరిగింది. కానీ ఇంత పకడ్బందీగా ఇప్పుడు కూడా మీరు మీడియా వాళ్ళు కూడా చూపించాం మీకు కూడా. ప్రతి చోట జనంలోకి వెళ్ళి అయ్యా మీరు ఎవరెవరైతే దీన్ని వ్యతిరేకిస్తారో సంతకాలు చేయండి అంటే మేము చేస్తామని ముందుకు వచ్చి చేశారు ప్రజలు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు. దాంట్లో అందరూ ఉన్నారు, ఏమంతా పేదలే కాదు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు, సమాజ శ్రేయస్సు కోరుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, సమసమాజం కావాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గితే చాలు, వైద్యం ఇంత కాస్ట్లీ తట్టుకోలేమనేది ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు సంతకాలు చేశారు. అయినా ఈ రోజుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటున్నారంటే కొంచెం తగ్గి ఈరోజు నాకు ఆయన మాటల్లో కనపడింది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా ఏదో ఇవ్వబోతున్నాడు. అదేదో అంట పెద్దవి ప్రభుత్వం అనే ఉంటుందంట, చిన్న లెటర్లో ఎక్కడో ఉంటుందంట. అది నువ్వు పెట్టకపోయినా ఏముంది, మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చినాక ల్యాండ్ ఇస్తే మొత్తం హాస్పిటల్ అన్నీ ఇవ్వడంతో పాటు హాస్పిటల్ శాలరీస్ ఇప్పుడు కొత్తగా 2 years పే చేస్తామంటున్నావు. నువ్వు ల్యాండ్ ఇచ్చి బిల్డింగులన్నీ నువ్వు ఇచ్చి 2 years శాలరీస్ పే చేసి నువ్వు ఎందుకు నడపలేవు నాకు అర్థం కావట్లా. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ కర్నూలు కానీ, తిరుపతిలో ఉన్నది కానీ, వైజాగ్లో ఉన్నది కానీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నడవట్లేదా? ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక తిరుపతిలో స్టార్ట్ చేసిన చిన్నపిల్లల హార్ట్ సర్జరీస్కి సంబంధించి పెట్టిన సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి అది నడవట్లేదా? ది బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. స్టూడెంట్స్ ఏ కాలేజీలను కోరుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలు, మెడికల్ కాలేజీలు కోరుకుంటారు. ఎందుకు? రాష్ట్రంలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ఇంత పక్కాగా బ్యాలెట్ బాక్సులు కదా పెట్టి తీసుకున్నట్టు ఓట్లు వేసినట్టే ఇది రాష్ట్ర ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారు. 1,4 లక్షల మంది పైగా అంటే 1,4 లక్షల పైగా కుటుంబాలు, 1,60 లక్షల పైగా ఉన్న కుటుంబాల్లో నాకు తెలిసి మన లెక్కల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకారం హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటే అందులో 1,00,00,000 కుటుంబాలు, 1,4 లక్షల కుటుంబాలు నువ్వు రిప్రజెంట్ చేస్తూ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాళ్ళు సంతకాలు చేసినట్టు నేను భావిస్తున్నాను. ఇంతమంది చెప్పిన తర్వాత కూడా తన నిర్ణయం ఏం పట్టుదలకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, అంతానికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రెడిట్ ఆయనే తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఆయనకు అలవాటు క్రెడిట్ చోరీ అనేది. ఎలాగో చేస్తాంటాడు, నిన్న కూడా చేసినట్టున్నాడు. ఏది చేసినా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి క్రెడిట్ తన ఖాతా.
సీఎం చంద్రబాబు టీటీడీకి తీరని ద్రోహం చేస్తున్నారని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు. టీటీడీ టూరిజం భూమిని తీసుకుని ఒబెరాయ్ గ్రూప్ కు కట్టుబెట్టడం దారుణమని అన్నారు. అలిపిరికి అతి సమీపంలో ఈ భూములు కేటాయించారని ఈ నెల 11వ తేదీన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలియజేశారు. దీనిపై 13వ తేదీన జీవో కూడా విడుదలైందని అన్నారు. 3,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థలాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఒబెరాయ్ గ్రూప్ కు కట్టబెట్టారని ఆయన మండిపడ్డారు. రాష్ట్రాన్ని క్రీడాంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దుదామని రాష్ట్ర క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ చైర్మన్ రవినాయుడు తెలియజేశారు. ఒంగోలులో డాక్టర్ పి ఆనంద్ మినీ స్టేడియం సందర్శనకు వచ్చిన ఆయనకు పలువురు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2015లో చంద్రబాబు క్రీడా పాలసీని తీసుకొచ్చారని, ప్రత్యేక క్రీడా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారని అన్నారు. టెన్నిస్ సంస్థలను ఏపీకి తీసుకొచ్చి క్రీడాకారుల్ని ఒలింపిక్ గేమ్స్ కు తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో క్రీడలను వెనక్కి నెట్టేశారని, గత 5 ఏళ్ల కాలంలో క్రీడల పాలసీ లేకుండా చేశారని మండిపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ని క్రీడాంధ్రప్రదేశ్గా మార్చాలని నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు తదనుగుణంగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ పనిచేస్తుంది. దానిలో భాగంగానే అనేక సంస్కరణలు కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఒకప్పుడు ఒరిస్సా ది బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ పాలసీ లాగా ఉండేది. హర్యానా బాగా పుంజుకునేది. ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ నుంచి తమిళనాడు, కర్ణాటక కూడా వాళ్ళు కూడా ర్యాంకింగ్ పెరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2014-19లో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్సెంటివ్స్ స్పోర్ట్స్ పాలసీని తీసుకొని రావడం జరిగింది. 2017లో ఆ పాలసీలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో క్రీడా వికాస్ కేంద్రాలు ఉండాలి. అర్బన్ ఏదైతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో మల్టీపర్పస్ యూజేజ్గా స్పోర్ట్స్ సెంటర్స్ ఉండాలి. అకాడమీలు పెట్టడం జరిగింది. అకాడమీలు పెట్టడంతో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ ది బెస్ట్గా రాణిస్తున్న టెన్విక్ లాంటి సంస్థలని ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొని వచ్చి గాంధీవం ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వచ్చి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేసి ఒలింపిక్స్ మెడలిస్టులుగా మార్చాలనే సంకల్పంతో ఆ రోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే మన ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేసిన ఎర్రా జ్యోతి కావచ్చు, ఇలాంటి చాలా మంది క్రీడాకారులు తయారవడం జరిగింది. దురదృష్టవశాతం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి రావడం, స్పోర్ట్స్ను ఆయన ఒక్కటి వేళ్లతో కూడా బూట్ కాల్తో తన్ని ఆయనకి స్పోర్ట్స్ అంటే పబ్జీ గేమ్స్కే అనుకునే విధంగా ఆయన ప్రవర్తించడం. 5 సంవత్సరాల్లో స్పోర్ట్స్ పాలసీ ప్రకటించకుండా స్పోర్ట్స్ అథారిటీని రన్ చేశాడు. స్పోర్ట్స్ పాలసీ లేదు వైసీపీ గవర్నమెంట్లో. పాలసీ లేకుండా టెన్విక్ లాంటి సమస్యను పక్క పెట్టేశాడు. గాంధీవం ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టేశాడు. క్రీడా వికాస కేంద్రాలు 350 కోట్లతో శాంక్షన్ చేసిన ప్రాజెక్టును పూర్తిగా అట్టకెక్కిచ్చేశారు. 80%, 70%, 95% పూర్తయిన క్రీడా వికాస కేంద్రాలను కూడా మరో 10 లక్షలు 15 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుంటే అవి క్రీడాకారులకు అందుబాటులోకి వచ్చేది. వాటిని కూడా పక్కన పెట్టేశారు. విజయనగరంలో విజ్జి లాంటి స్టేడియం 8.5 కోట్లతో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ఒక 10 లక్షలు శాంక్షన్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ 5 సంవత్సరాలు ఇవ్వకుండా విజ్జి స్టేడియం ఆపేశారు. మేము వచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాలు అలా వదిలింటే ఆ లీకేజ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. వాటిని మరమ్మతు చేసి ఇప్పుడు క్రీడాకారులకు అందుబాటులో తీసుకొని వచ్చారు. దాని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెస్ట్గా స్పోర్ట్స్ పాలసీ ఉండాలని స్పోర్ట్స్ పాలసీని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ఒకప్పుడు హర్యానా, ఒరిస్సా ధీటుగా ఈరోజు పాలసీని ప్రకటించి ఫస్ట్ టైం దేశ చరిత్రలో హారిజంటల్ రిజర్వేషన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. అది కూడా 3%. ఏ క్రీడాకారుడైనా మెడల్ వస్తే మెడల్ ఆధారంగానే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం వితౌట్ ఎగ్జామ్తో. దానిలో భాగంగానే మొన్న డిఎస్సి లోకేష్ గారు ప్రకటిస్తే 421 పోస్టులు స్పోర్ట్స్ అథారిటీకి కేటాయించడం జరిగింది. ట్రైన్ అవుతున్న శివారెడ్డి ఖోఖో ప్లేయర్ ఆ అబ్బాయి కూడా పీఈటీగా ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇన్సెంటివ్స్ కూడా లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో బకాయిలు పెట్టిన ఇన్సెంటివ్స్ అన్నీ మేము క్లియర్ చేయాలి. ఒక సంవత్సరంలోనే 19.30 కోట్ల రూపాయల ఇన్సెంటివ్స్ని ప్రభుత్వం ద్వారా క్లియర్ చేయడం జరిగింది. డిఆర్ఎం దగ్గర ఫుట్బాల్ కోర్టు కూడా అడిగారు. దాన్ని కూడా ఫుట్బాల్ కోర్టు ప్రస్తుతానికి గ్రావెల్ కోర్టు ఏదైతే మట్టితో ఫుట్బాల్ కోర్టు ఇస్తున్నాం
దాని తర్వాత ఏదైతే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కోర్టుకి నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం. ఈరోజు అన్నీ ఒకేసారి జరగాలంటే దీనికి సంబంధించి ఎంత చేయాలో అంత చేస్తాం. ఫెన్సింగ్ అసోసియేషన్ రికగ్నైజేషన్ మేము ఇవ్వలేదు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ స్టేట్ మీట్లతో అన్న డిస్టిక్ మీట్లతో పిల్లల్ని కానీ పిలుచుకొని వాళ్ళ దగ్గర కానీ ఖర్చు పెట్టిస్తే మటుకు మాకు కానీ ఫిర్యాదు అయితే కేసు కట్టం, జైల్లో. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.